नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन इंग्लिश स्टूडियो में आपનું स्वागत है। गई काले तमे 2 वखत स्पेलिंग नोट में लखी અને बरोबर मोढे तैयार कर नाख्या हशे। अर्थ उच्चारण साथे एने लगता लागू करता जे शब्द मैं तमने काले बात करी थी ए मुजब हवे आजे आपणे छे ए यूनिट जे छे एने समझवाना छीए। मैं तमने कह्युं तेम आपणे यूनिट ने 3 भाग में समझवाना छीए अने पछी जे एना आधारित प्रश्न जवाब ने यूनिट वाइज जे ग्रामर हशे एने आपणे पूर्ण करवानुं छे। तो आज यूनिट जे 1 छे चित्तास टीयर्स एनु यूनिट एक्सप्लेनेशन 1 एनी आपणे बात करीए छीए। टेक्स्ट बुक तमे खोलशो तो पण चालशे अने खोलो तो वधारे सारे के ज्यां आपणे अहींया तमने कार्डनुं के जे कांई समजावी छे नीचे तमे लाल पेन थी के पेन्सिल थी के तमे अंडरलाइन करी शको समझवा माटे। अने आपणे जे भाग आज समजाव्यो छे एने तमारे एकदम ध्यानपूर्वक वाँचवाना छे। वाँचवानुं एवी रीते के तमे वाँचो त्यारे एक एक लाइन एक एक शब्द तमने समजाई जवो जोईए। खाली भाषांतर मात्र आवड़े एटलुं नहीं, ग्रामेटिकली वर्ड्सनी रीते बधी रीते। हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। जो अहींया लॉन्ग लॉन्ग अहींया आपणे छे लॉन्ग लॉन्ग अगो अगो शब्द छे सांभळजो। ए सिम्पल प्रेजेंट सिम्पल पास्ट टेन्सनो सूचक शब्द पण गणाय। एगो शब्द छे आ सिम्पल पास्ट टेन्सनो सूचक शब्द गणायो। जुलू हंटर वॉज सीटिंग। हवे जो आ तमने आ वॉज सीटिंग उपरथी खबर पड़ी जशे आपणे काळनी वाक्यरचना तमने लखावी छे। वॉज वर वत्ता क्रियापदनुं आईएनजी नुं रूप कया काळमां आवे तो तमने जवाब मळी गयो हशे। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स चालू भूतकाळ अने एने आपणे चालू वर्तमान काळमां फेरवવું હોય तो मात्र टू बीना रूप भूतकाळने टू बीना वर्तमान काळना रूपमां फेरवવું પડે तो इज सीटिंग छे एनुं प्रेजेंट कन्टिन्युअस टेन्स थई जशे। इज सीटिंग छे एनुं प्रेजेंट कन्टिन्युअस टेन्स थई जशे। अंडर अंडर छे ए प्रीपोजिशन छे। बिहाइंड अंडर ऑन अबव इन इनटू अबव बिलो आ बधा प्रीपोजिशन कहेवाय। ए पण पार्ट्स ऑफ स्पीच ना भाग कहेवाय पण आपणे ख्याल होवो जोईए। अंडर अ ट्री। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ जुलू हंटर वॉज सीटिंग अंडर अ ट्री। लांबा समय पहला एक जुलू शिकारी छे एक वृक्ष नीचे बैठो हतो। बराबर, अहींया काळ तमने खबर पड़ी गई। आ जुलू हंटर छे ए करता त्रीजा पुरुष एकवचनमा छे ए खबर पड़ी गई। पछी हिज नेम वॉज ईडी एनुं नाम ईडी हतुं तो हिज नेम हिज जो आपणे आव्युं संबंधक विशेषण कहेवाय। माय योर हिज एना पछी संबंध के मालिकी दर्शावतुं नाम आवुं जोईए। ही सो अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मेडो। हवे जो आनामां समजो तमे हिज नेम वॉज ईडी एनुं नाम ईडी हतुं। ही सो अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मेडो एने मोटું હરણનું ટોળું એક લીલા છમ જેને કહેવાય મોટા ઘાસના મેદાનમાં હરણના ટોળાને ચરતું જોયું। હવે આનામાં જો ગ્રામર આપણે સમજી ही सो આવ્યું सी सो सीन આપણે તમને ક્રિયાપદના રૂપો લખાવ્યા છે। તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ ભૂતકાળનું રૂપ છે सीનું એટલે सी सो सीन એટલે આ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય કહેવાય। નકાર બનાવું તો ડીડ નોટ सी થઈ જાય। વર્તમાનકાળ કરું તો આ ત્રીજો પુરુષ એકવચન ही છે એટલે सीस થઈ જાય। भविष्यकाळ करूँ तो ही विल सी थी जाए। चालू वर्तमान काळ करूँ तो ही इज सीइंग थी जाए। चालू भूतकाळ करूँ तो ही वॉज सीइंग थी जाए। पूर्ण वर्तमान काळ करवू होय प्रेजेंट परफेक्ट तो ही हेज सीन थी जाए और पूर्ण भूतकाळ करूँ तो ही हेड सीन थी जाए। आपणे वाक्यरचना जे लखावी छे एनी पाछळ हेतु एक ज छे कि कोईपण काळनुं वाक्य तमने आवे तो कोईपण काळमां तमने चेन्ज करता आवडे। हवे जो अहींया लार्ज नीचे मैं अंडरलाइन आ ब्लू कलर कर्यो छे लार्ज नीचे तो आ लार्ज हर्ड तो आपणे हर्ड ने प्रश्न पूछे नाउन ने टोळुं केवुं तो लार्ज तो आपणे हवे जवाब मळी गयो। शुं आवशे एडजेक्टिव नामना अर्थमां वधारो करे। हर्ड केवुं तो लार्ज। बराबर अने विशेषण आवे ने तो हवे आपणे 8मा धोरणमां तमने आवी ज गयुं छे डिग्रीना रूपो तो डिग्रीना विशेषणना रूपो पण आपणे आवडे के लार्ज एनुं कम्पेरेटिव डिग्री लार्जर अने लार्जर देन पण आपणे साथे जोडीए छीए अने सुपरलेटिव डिग्री शुं थशे ध लार्जेस्ट कारण के सुपरलेटिव डिग्री पहला आपणे आर्टिकल ध लगाड़ीए छीए। बराबर। डियर ग्रेजिंग इन ध लस ग्रीन मेडो। बराबर तो लस ग्रीन मेडो एटले લીલાછમ
ઘાસના મેદાનમાં હરણનું ટોળું ચરતું હતું. આપણે આ સીન પણ અહીંયા રાખ્યું છે નેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરીને, તો તમે જુઓ હરણનું ટોળું છે સરસ મજાનું મેદાનમાં ચરી રહ્યું છે. હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ. હી એટલે કોણ આવે અહીંયા? ઈડી. જો આપણે સર્વનામની વાત કરી હતી, સર્વનામ એટલે શું? પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉન એટલે શું? યુઝડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ અ નાઉન. નામના બદલે વપરાય. હવે આપણે ઈડીની જગ્યાએ હી વાપરી. હી છે એ કર્તા વિભક્તિ, ત્રીજા પુરુષ, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર. હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ. હવે આજે તમને બે ચિહ્ન દેખાય છે, એ શું છે? અવતરણ ચિહ્ન કહેવાય. એને ડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય કહેવાય. એ તમને 9મા ધોરણમાં બીજા સત્રમાં તો આવે છે, ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો વ્યક્તિના બોલાયેલા મૂળ શબ્દ છે એને અવતરણ ચિહ્નમાં લગાવાય, અને અવતરણ ચિહ્નનું વાક્ય હોય એને ડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય કહેવાય. પછી આપણે એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવવાનું આવે છે. તો હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, ધીસ ડિયર આર રિયલી વન્ડરફુલ. આ હરણ ખરેખર, ડિયર છે એ તમને ખબર છે, એક વચનમાં ડિયર વપરાય અને બહુવચનમાં પણ ડિયર વપરાય, એને એસ ન લાગે. આપણે જ્યારે બહુવચનના નિયમ આવે ને ત્યારે મેં તમને કીધું ઘણા બધા શબ્દ એવા છે એક વચન અને બહુવચન સેમ આવે. ડિયર આર રિયલી વન્ડરફુલ. જો અહીંયા રિયલી અને વન્ડરફુલની જોડી આવી, તો આ રિયલી એડવર્બ અને વન્ડરફુલ એડજેક્ટિવ. એડવર્બનો ઉપયોગ બીજા નંબરનો વિશેષણના અર્થમાં વધારો કરે. તો વન્ડરફુલ વિશેષણ છે. હવે એને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં ફેરવી તો આગળ શું લાગશે? મોર લાગશે, અને પાછળ ધ મોસ્ટ લાગશે. એટલે આ બાયસિલેબિક, મલ્ટીસિલેબિક જ્યારે વિશેષણ આવે, મલ્ટીસિલેબિક, ત્યારે આપણે એની આગળ મોર અને મોસ્ટ લગાડીએ છીએ વિશેષણના કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીના રૂપો બનાવવા માટે. બટ આઈ હેવ ટુ રન અ લોટ ટુ કેચ વન ઓફ ધેમ. કે આ હરણ તો ખરેખર બહુ જ અદ્ભુત છે, બટ આઈ હેવ ટુ રન અ લોટ ટુ કેચ વન ઓફ ધેમ. પણ મારે એ કે જો કોઈ એકને પણ પકડવું હશે ને તો ખૂબ જ દોડવું પડશે. જો હેવ ટુનો ઉપયોગ આવે, મેં તમને કીધું હેવ કે હેજના ઘણા ઉપયોગ છે. હેવ કે હેજ વત્તા ભૂતકૃદંત આવે તો આપણે ખબર છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. પણ અહીંયા ટુ વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, એટલે બાહ્ય દબાણ વશ કરવી પડતી ક્રિયા. એટલે મારે દોડવું પડશે એમ, બાહ્ય દબાણ વશ કરવી પડતી ક્રિયા. લોટ ટુ કેચ વન ઓફ ધેમ. કાન્ટ ધેર બી ને ઇઝી વે ટુ ગેટ વન. કે એક હરણ મેળવવા માટે કોઈ સરળ રસ્તો નથી. અહીંયા કાન્ટનો ઉપયોગ આવ્યો નકારમાં વાક્ય, પણ આ તમને પ્રશ્ન વાક્ય આવ્યું, સાંભળજો. પ્રશ્ન વાક્ય છે, પણ પ્રશ્ન વાક્યમાં કયો પ્રકાર? તો આપણે ખબર પડી જશે કે આ WH ક્વેશ્ચન નથી, કારણ કે કોઈ WH એક પણ આપણે દેખાતું નથી. તો આ છે ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન, ઉલટ પ્રશ્ન, કે જેનો જવાબ યસ કે નોમાં આવે. બરાબર? તો આપણે વાક્યનો પ્રકાર પણ ખબર પડશે. અહીંયા જ્યાં વિશેષણ આવે ત્યાં વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ આવે ત્યાં ક્રિયા વિશેષણ, કોઈ કાળનું વાક્ય હોય તો કાળ, શબ્દ આવે તો શબ્દ, એના બહુવચન, એની જાતિ, આટલી બધી બાબતો આપણે પાઠ સાથે શીખવાનું હોય આખું વર્ષ, ત્યારે આપણું ગ્રામર એકદમ પાવરફુલ થઈ જાય. પાઠને ખાલી એવું નથી કે પ્રશ્ન જવાબ માટે શીખવાનું છે. આટલું ગ્રામર તમને આવડશે તો પ્રશ્ન જવાબ ક્યારે ગોખવા જ નહીં પડે, ક્યારે વાંચવા નહીં પડે. તમને એક્સ્ટ્રેક આધારિત પૂછાય છે તો તમને પોતે જવાબ આપી શકશો. સડનલી અચાનક, હી સો અ ફિમેલ ચિત્તા ક્રોલિંગ સાયલેન્ટલી ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ. જો હી સો આવ્યો, હવે તમને ખબર પડી જશે. આની પહેલાં પણ આવી ગયું છે, એટલે કયા કાળનું વાક્ય થશે? અનુમાન કરો કયા કાળનું વાક્ય છે આ. અહીંયા પણ આવી ગયું આપણે, એટલે તમને યાદ કરાવ્યું હતું સી, સો અને સીન. તો શું આવશે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. અ ફિમેલ ચિત્તા, માદા ચિત્તા છે. ક્રોલિંગ એટલે સરકવું, પેટે સરકવું. સાયલેન્ટલી, આ એડવર્બ છે. કેવી રીતે સરકે છે? તો સાયલેન્ટલી ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે છે. બરાબર? એલવાય આવે, સાયલેન્ટ એડજેક્ટિવ છે, એને એલવાય લગાડીને આપણે એડવર્બમાં ફેરવ્યું. સડનલી હી સો અ ફિમેલ ચિત્તા ક્રોલિંગ સાયલેન્ટલી ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ. ચરતા પ્રાણી નજીક ત્યાં પહોંચે છે. ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ, એનિમલ્સ કેવા? તો ગ્રેઝિંગ. ઘણી વખત એવું પણ છે, જેમ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો એડજેક્ટિવ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, તો ઘણીવાર પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ પણ ક્યારેક એવું આવે છે કે જે એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાય છે. બરાબર? તો સાયલેન્ટલી ક્લોઝર એટલે નજીક જવું, ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ તો સાવ સરકે છે, નજીક જાય છે. ધેન સી લેફ્ટ. જો આપણે લેફ્ટ, લીપ, લેફ્ટ કરતા વત્તા ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ, એટલે લેફ્ટ છે એ શું છે? લીપનું ભૂતકાળ રૂપ. એટલે કયો કાળ થશે? કરતા વત્તા ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ, સાદો ભૂતકાળ. અને આને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય તો હેડ વત્તા લેફ્ટ થઈ જાય, કારણ કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના સ્ટેપ એ છે કે સાદા વર્તમાન કાળને સાદા ભૂતકાળમાં, પણ સાદા ભૂતકાળ હોતો હોય પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવાનું હતું. આપણે આ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવા માટે લેફ્ટ થઈ જશે. બરાબર? લેફ્ટ એન્ડ કોટ, કેચનું ભૂતકાળ કોટ. બરાબર? આ પણ સાદો ભૂતકાળ, કેચનું ભૂતકાળ કોટ. અ ડિયર.
आफ्टर सम टाइम हर 2 यंग कप्स, थोड़ा समय बाद तेना 2 बच्चा, जो यंग कप्स આવ્યું, હવે કપ્સ નાઉન છે, એને તમે પ્રશ્ન પૂછો નામને કપ્સ કેવા, તો તમને જવાબ મળશે યંગ. તો એ શું થશે? નામના અર્થમાં વધારો કરતો શબ્દ શું થશે? અનુમાન કરો. એડજેક્ટિવ. મોટાભાગનો જવાબ સાચો જ હશે, બરાબર. એડજેક્ટિવ. આપણે ક્લાસ ચાલુ હોય તો તમને ખબર છે એક એક જણને આપણે આવી રીતે જોડીઓમાં ઓળખાવતા શીખવીએ, પણ અહીંયા પણ તમે ધ્યાન રાખો તો આપણે ખૂબ જ એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. વિડીયો તમારે 1-2 વખત જોવાનો તો તમને એકદમ એક એક શબ્દ તમને સમજાઈ જશે, એક એક વાક્ય સમજાઈ જશે, એક એક કાળ સમજાઈ જશે. યંગ કપ્સ થોડીક મહેનત તમારે કરવી પડે, શબ્દ પાકા કરવા પડે, ક્રિયાપદના રૂપ પાકા કરવા પડે, એટલું કામ કરજો. અને આપણે ઇંગ્લિશમાં માસ્ટરી મેળવવા માટેના પ્રયત્ન કરવાના છે, ખાલી પાઠ નથી સમજવાનું, એટલું ધ્યાન રાખજો. યંગ કપ્સ કેમ આઉટ ઓફ ધ બુશ, અને જાળીમાંથી એના છે 2 બચ્ચાઓ બહાર આવ્યા. જે ચિત્તા છે એના બચ્ચા બહાર આવ્યા. કેમ આઉટ, જો કમ, કેમ અને કમ, તો કેમ એટલે કમનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. તે ઓલ એન્જોયડ ધેર મિલ, અને બધા એનું ભોજન છે માણ્યું. એન્જોયડ આવ્યું, તે કરતા, ત્રીજા પુરુષ બહુવચનનું સર્વનામ છે કર્તા વિભક્તિનું. હી સીટ બહુવચન, એનું ધે થાય. હી સીટનું બહુવચન ધે. તમને કોઈ વાક્યને બહુવચનમાં ફેરવું હોય તો સર્વનામના પણ બહુવચન આવડવો જોઈએ. હી ઇઝ અ ટીચર એવું વાક્ય હોય તો આપણે શું કરવું પડે? ધે આર ટીચર્સ, બરાબર. ધે ઓલ એન્જોયડ ધેર મિલ, તેને બધાએ પોતાનું ભોજન માન્યું. એન્જોયડ છે એ એન્જોયનું આ આપણું નિયમિત રૂપ છે, ઈડી લાગણીને આપણે બનાવ્યું છે. આ ધેર છે શું છે? તો ધેનું સંબંધક વિશેષણ. ધેનું સંબંધક વિશેષણ, ધેનું કર્મ ધેમ થાય અને સંબંધક વિશેષણ છે એ ધેર થાય. પછી ઈડીસ આઈસ બ્રાઇટન. હવે આને જોઈને ઈડીની આંખોમાં ચમક આવી ગઈ કે ભાઈ એક માદા ચિત્તા છે એ એના બચ્ચા માટે શિકાર કરીને તૈયાર ભોજન આપે છે. તો એને આંખોમાં કેવી ચમક આવી? તો શું વિચાર આવ્યો? ધે સ્પાર્કલ્ડ વિથ એન આઈડિયા, એનાથી એને એક વિચાર સૂજ્યો. સ્પાર્કલ્ડ વિથ એન આઈડિયા એટલે વિચાર સૂજ્યો. સ્પાર્કલ્ડ આવ્યું, આ પણ ભૂતકાળનું નિયમિત રૂપ છે, ડી લાગીને બનેલું છે. જો છેલ્લે એ આવતું હોય તો માત્ર ડી લગાડવાનું, ના આવતું તો ઈડી લગાડવાનું. નિયમિત રૂપનો આ નિયમ છે. ને ક્યાંક વ્યંજન પણ બેવડાય છે પછી ઈડી લાગે છે. વાયનું આઈ કરીને ઈડી લાગે છે. આ બધા નિયમ. વિથ એન આઈડિયા હી એનવીડ ધ કપ્સ, એને બચ્ચા ઉપર ઈર્ષા આવી, અદેખાઈ. ઈર્ષા એનવી એટલે. હવે જો હી કરતા ત્રીજા પુરુષ એકવચન, હી એટલે કોણ? ઈડી, ત્રીજા પુરુષ એકવચન. એનવીડ સાદા ભૂતકાળનું, અહીંયા વાયનું આઈ કરીને ઈડી લાગ્યું છે, બરાબર. સાદા ભૂતકાળનું ક્રિયાપદનું રૂપ છે. અને કપ્સ છે ને એ પણ નાઉન છે, જો, બરાબર. તો કપ્સ નાઉનનો ઉપયોગ અહીંયા કર્મ તરીકે થયો છે. એટલે આપણે જ્યારે પેસી વોઇસમાં વાક્ય ફેરવવું હોય, તમને આવે જ છે 9માં, ત્યારે આપણે કર્મની જરૂર પડે અને કર્મને વાક્યમાં ઓળખતા આવડવું જોઈએ, બરાબર. તો આ કર્મ છે, ધ કપ્સ છે એ કર્મ છે. નાઉનનો બીજો ઉપયોગ એક કર્તા તરીકે અને બીજો કર્મ તરીકે. તો હી એનવીડ ધ કપ્સ, એને બચ્ચાની ઈર્ષા થઈ. કોને? હી એટલે તો ઈડીને. શા માટે? કેન આઈ બી લકી એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કપ્સ, કે હું આ બચ્ચા જેમ, સુંદર મજાના બચ્ચાની જેમ હું પણ ભાગ્યશાળી હોઈ શકું? કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન થયો? આ પ્રશ્નાચિહ્ન છે એટલે ખબર પડી ગયું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે, પણ કયા પ્રકારનું? ઇન્વર્ઝન છે કે WH? કે દેખાય છે WH આપણે અહીંયા શરૂઆતમાં, બરાબર નથી? તો આ બધાને ખબર પડી ગયા હશે ઇન્વર્ઝન, ક્વેશ્ચન, ઉલટ પ્રશ્ન, જેનો જવાબ યસ કે નોમાં આવે. બ્યુટીફુલ કપ્સની જો જોડી આપણે આવી, જે જૂના મિત્ર છે ને આપણે ખબર છે જોડીમાં જ ઓળખાવી છે, બરાબર. તો આ બ્યુટીફુલ કપ્સ, કપ્સ કેવા? બ્યુટીફુલ. તો બ્યુટીફુલ શું થશે? એડજેક્ટિવ. કપ્સ નાઉન. અને બ્યુટીફુલનું કમ્પેરેટિવ મોર બ્યુટીફુલ, કારણ કે આ મલ્ટી સિલેબિક વર્ડ્સ છે. અને ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ એ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ. દે ગોટ ધેર ફૂડ વિધાઉટ એની એફર્ટ, એને પોતાનો, ધે એટલે કોણ આવે અહીંયા? ધે એટલે શું થશે? બચાવ. કપ્સ. ગોટ, ગેટ, ગોટ, ગોટ ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ, કરતા હતા ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ, એટલે સાદો ભૂતકાળ. ધેર ફૂડ, ધેનું સંબંધક વિશેષણ ધેર. ફૂડ વિધાઉટ એની એફર્ટ, કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વગર એને ખોરાક મળી ગયો. એના મધરે એને તૈયાર ખોરાક શિકાર કરી આપ્યો એમ. કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર? હવે પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછે. આ વાક્ય હુ સે ટુમાં આવે એ આપણે છેલ્લે પાઠ પૂરો થશે ને ત્યારે એ તમને એક્સરસાઇઝ આપણે આપશું, દરેક પાઠના અંતે હશે. અને જે કાંઈ આપણે ધ્યાન રાખજો, જે કોઈ તમને હોમવર્ક એક્સરસાઇઝ આપવામાં આવશે એ એવી જ એક્સરસાઇઝ હશે કે જે તમને ડાયરેક્ટ પરીક્ષાના પ્રશ્નમાં કામ આવે. આજે પણ આ ભાગના અંતે એક એક્સરસાઇઝ આવશે તમને, કે પેરેગ્રાફ પાઠમાંથી જ આવે છે, એનામાંથી જ ખાલી જગ્યા આવે છે,
એ તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે, પણ એ મોઢે કામ કરવાનું છે. તો કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર, કે મારી પાસે એના જેવી, હન્ટર એટલે શિકારી હોઈ શકે, હન્ટર આવ્યું જો. તો અહીંયા હન્ટરનું આપણે જાતિ બદલશું તો આની પહેલાં આપણે સમજાવ્યું છે, વારંવાર સમજાવ્યું છે, હન્ટ્રેસ થઈ જાય. ધેર મધર, તો મધરની જાતિ બદલાવશું તો ફાધર થઈ જશે. ચેન્જ ધ જેન્ડરમાં આ શબ્દ યાદ રાખવાનું છે. પ્રશ્ન વાક્ય આવ્યું તો પ્રશ્ન હવે તમને ખબર પડી જશે કે આ ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન છે. આટલી બાબતો આપણે એક એક વાક્યમાં સમજવાની છે. કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર, તેઓની મધર જેવી શિકારી મારી પાસે હોઈ શકે. હી થોટ, એ વિચારવા લાગ્યો. હી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ અ યંગ કબ એન્ડ ટ્રેન ઇટ ટુ હન્ટ ફોર હિમ, એટલે એને નક્કી કર્યું, નિર્ણય કર્યો. ડિસાઇડેડ આવ્યું એટલે કરતા બધા ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ, કે એક યુવાન બચ્ચાને પકડી અને એને પોતા માટે શિકાર કરી, એટલે તાલીમ આપવાની. ધેન આઈ શેલ ઓનલી સે, ઓ માય ડિયર, ગો એન્ડ કિલ અ ડિયર ફોર મી, પછી તો મારે એટલું જ માત્ર કહેવાનું, એ મારા વાલા, તું જા અને મારા માટે એક હરણ મારીને લાવ. તો અહીંયા સેલ ઓનલી સે આવ્યું, સેલ આવ્યું. સેલ કેવી લાવે એટલે આપણે ખબર પડી જશે, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, કરતા વત્તા સેલ કે વિલ વત્તા સે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, એટલે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. એન્ડ કિલ અ ડિયર ફોર મી, માય લાઈફ વિલ બી વેરી કમ્ફર્ટેબલ ધેન, કે મારું જીવન છે એ ત્યારે ખૂબ જ સગવડભર્યું. કમ્ફર્ટેબલ, વેરી કમ્ફર્ટેબલ આવી જો અહીંયા, વેરી એડવર્બ અને કમ્ફર્ટેબલ એડજેક્ટિવ, એટલે એડવર્બનો બીજો ઉપયોગ વિશેષણના અર્થમાં વધારો કરવા માટે. હી વોઝ ક્વાઇટ પ્લીઝડ વિથ હિઝ ઓન આઈડિયા, એ પોતાના વિચારથી બહુ જ ખુશ થતો હતો. હી ડિસાઇડેડ ટુ ફોલો કબ્સ, એટલે એને નક્કી કર્યું કે હવે બચ્ચાનું ધ્યાન રાખવાનું, અનુસરવાનું, એટલે ધ્યાન રાખવાનું. કબ્સ એટલે બચાવ, કબનું બહુવચન એસ લાગી નથી. એન્ડ સ્ટીલ વન, અને ચોરું, અહીંયા સ્ટીલનું આપણે આવી ગયું, સ્ટીલ, સ્ટોલ, સ્ટોલન. અહીંયા આ ઇન્ફિનિટિવ કહેવાય. એક વાક્યમાં કાળ કરતા મુજબ ડિસાઇડેડ આવી ગયું, બરાબર, આયરું ડિસાઇડેડ ભૂતકાળ. હવે બીજા જો ક્રિયાપદની જરૂર પડે તો ટુ ફોલો, ટુ સ્ટીલ, આ બધા અપૂર્ણ ક્રિયાપદ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં એને ઇન્ફિનિટિવ કહેવાય. એક વાક્યમાં કાળ અને કર્તા મુજબ માત્ર ને માત્ર એક જ ફિનિટ વર્બ હોય, જે કાળ અને કર્તા મુજબ વપરાય, બાકી બધા ઇન્ફિનિટિવ હોય. ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ ઈડી ન્યૂ ધેટ, ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ ઈડી ન્યૂ ધેટ, એના અનુભવ ઉપરથી ઈડીને એટલી ખબર હતી, ધેટ અ ચિત્તા નેવર અટેક્સ અ મેન, કે ચિત્તા ક્યારે માનવ ઉપર હુમલો કરતા નથી. ન્યૂ, નો, ન્યૂ, નોન, સાદો ભૂતકાળ, બરાબર. ધેર ફોર એટલે તેથી, આ પણ સંયોજક છે. ધેર ફોર, સો, બીકોઝ, એ બધા આવશે તમને. એટલે તેથી ક્રિયાનું પરિણામ દર્શાવવા માટે આપણે રિઝલ્ટ, શોઈંગ રિઝલ્ટ એમ કહેવાય. યુઝ ધેર ફોર. ઇટ વોઝ સેફ ટુ સ્ટીલ અ કપ, એટલે બચ્ચાને ચોરવું બહુ સુરક્ષિત હતું. આ વાક્યનું જો વોઝ આવી ગયું, ટુ બીનું ભૂતકાળનું કરતા, આ ક્રિયાપદ. તો હવે ટુ સ્ટીલ છે એ અપૂર્ણ ક્રિયાપદ કહેવાય, બરાબર. અ કબ, તો કબ છે એ વાક્યનું કર્મ થયું, ક્રિયાપદની અસર જેના ઉપર થઈ. હી ફોલોડ ધ ચિત્તા ફેમિલી ટીલ ઇવનિંગ, અને ચિત્તાના કુટુંબનું સાંજ સુધી ધ્યાન રાખ્યું, એને અનુસર્યું એટલે ધ્યાન રાખ્યું. ફોલોડ આવ્યું એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું. ઘણા બધા દરેક કાળમાં હવે તમને એક એક વાક્ય વાંચો ને ત્યારે કાળ બારને નક્કી કરતા જવાનું, શબ્દને નક્કી કરતા જવાનું. એટ ધ સનસેટ, સૂર્યાસ્ત વખતે. ધ મધર ચિત્તા હિડ, હાઇડ, હિડ, હિડન, આ કદાચ ક્રિયાપદમાં ન લખાણું હોય તો જોઈ લેજો. હાઇડ, HID, હિડ, HID, અને HIDDEN, હિડન, આ ન હોય તો લખી નાખજો. હાઇડ, હિડ, હિડન ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ રૂપ છે. હિડ. મધર ચિત્તા હિડ હર કપ્સ ઇન અ થિક બુશ, ગાંઠ જાડીમાં એને છુપાવી નાખી. જો અહીંયા થિક બુક્સની જોડી, કારણ બધા એક એક પાઠમાં એક એક શબ્દ આપણે અલગ કલરથી નથી કર્યા, કારણ કે એનામાં ઘણો સમય જાય, પણ આપણે અહીંયા તમને સમજાવી એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. થિક બુશ, બુશ છે જાડી, નાઉન, તો થિક શું થયું, એડજેક્ટિવ. બુશ કેવી તો થિક, ટ્રી કેવું તો થિક, ગાંઠ વૃક્ષ હોય તો આ એડજેક્ટિવ થયું. આ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય એડજેક્ટિવ, આ નાઉન, એન્ડ છે એ સંયોજક, બે સાદા વાક્યને જોડવા માટે વપરાય. એન્ડ લેફ્ટ આવ્યું, જો લેફ્ટનું આપણે ભૂતકાળનું રૂપ લખાવ્યું છે એટલે તમને ખ્યાલ છે, લીવનું ભૂતકાળ લેફ્ટ, લીવ, લેફ્ટ, લેફ્ટ. એન્ડ લેફ્ટ ફોર અ સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણું. રીલ અને બ્રુક એટલા સમાનાર્થી શબ્દમાં સમજાવે છે, વારંવાર આપણે સમજાવશું યાદ રાખવા માટે. ક્વિકલી એટલે તરત જ, આ એડવર્બ છે ક્વિકનું, એલવાય લાગ્યું. ધ હન્ટર પિકડ અપ હિઝ નેટ એન્ડ સ્પિયર, હન્ટર એટલે શિકારી, અને તરત જ એનો નેટ એટલે જાળી, અને સ્પિયર એટલે ભાલો લઈ, એન્ડ રેન ઇન ટુ ધ બુશ, અને જાળીમાં એ દોડી જાય છે. રન, રેન અને રન, તો અહીંયા રેન છે એ ભૂતકાળનું રૂપ, એટલે સાદા ભૂતકાળના વાક્યમાં આવી રીતે આવે. તો આવી રીતે તમારે છે એ આવી રીતે એક એક લાઇનને અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હી સો ટુ ટાઇની કપ્સ, આ બે બચ્ચા છે, જુઓ તમે સરસ મજાના કેવા ચિત્તાના બચ્ચા છે, એ બે બચ્ચાને એ જોવે છે. ટાઇની કપ્સ આવ્યું, કપ્સ કેવા તો ટાઇની, તો ટાઇની શું થશે, એડજેક્ટિવ.
સો આવ્યું, હવે તમને આ ઘણી વખત આવી ગયેલી ખબર પડી જશે. સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય, તે લુકડ એટ હિમ. લુકડ એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ, નિયમિત રૂપ, સાદો ભૂતકાળ. ધે સો, ધે એટલે કોણ? બચ્ચા બે. એના હિમ, હિમ એટલે કોણ? તો ઈડી તરફ એને જોયું. આ કર્મ છે, હી, હિમ, હિજ, બરાબર. વિથ ધેર બ્રાઇટ આઈઝ, આઈઝ કેવી? તો બ્રાઇટ, તો આ એડજેક્ટિવ. આ નાઉન. તેજસ્વી આંખોથી જોઈ છે. ધે વર ટુ યંગ ટુ રન અવે, તે જેને કહેવાય બહુ દોડીને નાસી જાય એટલા બધા મોટા ન હતા, એટલે ટુ યંગ, બહુ નાના હતા. યંગ છે એ એડજેક્ટિવ છે. ટુ રન અવે. ઈડી થ્રુ ધ નેટ ઓવર ધેમ એન્ડ ધ કબ્સ વર કોટ. ઈડી છે એના ઉપર જાળી ફેંકે છે અને બંને બચ્ચાઓ પકડાઈ જાય છે. વોઝ વેર વત્તા ભૂતકૃદંત, સાંભળજો અહીંયા. કબ્સ વર કોટ, તો આ સાદા ભૂતકાળનું પેશી વોઇસ. આપણે તો 8મામાં નથી આવતું, તોય આપણે વારંવાર દરેક પાઠમાં સમજાતા હતા. 9મામાં આવે છે એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે. પછી આપણે સિસ્ટમેટિક સમજાવશું ત્યારે તમને થોડું ઘણું ખ્યાલ હશે કે પેશી વોઇસની વાક્યની શરૂઆત કર્મથી થાય, બરાબર. અને સાદા ભૂતકાળમાં વોઝવર વત્તા ભૂતકૃદંત. હી નીડેડ ઓનલી વન કપ, એને માત્ર કેટલા? એક જ બચ્ચાની જરૂર હતી. બટ હી થોટ, પણ એને વિચાર્યું, હા, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ હેવ 2 સ્લેવ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ 1. પણ એક કરતાં 2 બચ્ચા વધારે સારા. એટલે હી ડ્રેગ્ડ ધેમ વિથ હિમ, એટલે એને સાથે ઘસડી જાય છે. ડ્રેગમાં જો આ નિયમિત રૂપ છે, પણ ઈડી લગાડતા પહેલાં વ્યંજન બેવડાયું છે, બરાબર. આવા ઘણા બધા શબ્દો આવે છે, ડ્રોપ ને એવા બધા. ડ્રેગ એટલે ઘસડી ગયું. એન્ડ હિડ ધેમ અંડર અ બિગ બાસ્કેટ, અને એક મોટી બાસ્કેટ અંદર. અંડર પ્રિપોઝિશન આની પહેલાં આવી ગયું. બાસ્કેટ કેવી? તો બાસ્કેટ બિગ, તો આ શું થશે? એડજેક્ટિવ. અને બાસ્કેટ નાઉન. બાસ્કેટ નાઉન તો એનું બહુવચન બાસ્કેટ્સ, એસ લાગીને થાય. એ પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. આ ધેમ સર્વનામ આવ્યું કર્મ વિભક્તિ, તો એનો એક વચને આવડવું જોઈએ. તો હિમ, ઇટ અને હર, વાક્યને એક વચનમાં ફેરવવું હોય અને ધેમ આપેલું હોય તો જો સ્ત્રીલિંગ હશે તો આપણે હર કરશું, પુલિંગ હશે તો હિમ કરશું, અને નહીંતર ઇટ કરશું. એટલે હિમ, હર અને ઇટનું બહુવચન શું? તો ધેમ, બરાબર. તો એન હિટ ધેમ અંડર એ બિગ બાસ્કેટ, બરાબર. તો આવી રીતે તમારે છે એ આપણે યુનિટ 1નો પાર્ટ 1 એક્સપ્લેનેશન પાર્ટ 1 થયું. એ આપણે આ જેટલો ભાગ આપણે સમજ્યા, બરાબર તમારે સમજીને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી વાંચવાનું છે. પછી જ તમારે આ જે હોમવર્ક આપ્યું છે એ તમારે મોઢે એક જ પેરેગ્રાફ છે એ નોટમાં લખીને મોઢે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. અને મોઢે પૂર્ણ કર્યા પછી તમારે ચેક કરવાનું છે કે મારી ખાલી જગ્યા સાચી છે કે નહીં. તો આ તમને પરીક્ષામાં પણ આ પ્રકારનો પેરેગ્રાફ આવે જ છે. માળખામાં ટેક્સ્ટ બુક આધારિત એક પેરેગ્રાફ હોય, 3 ખાલી જગ્યા હોય, તો એ પુરાણ છે. તો ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ચૂઝિંગ કરેક્ટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. આખો પેરેગ્રાફ ફરજિયાત લખીને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાનો છે, માત્ર 3 ખાલી જગ્યા લખવાની નથી. આપણે સમજાવી દીધું છે. છે હી સો અ ફિમેલ ચિત્તા ક્રોલિંગ ખાલી જગ્યા બ્લેન્ક્સ એમ ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ ધેન સી લેફ્ટ એન્ડ બ્લેન્ક્સ અ ડિયર આફ્ટર સમ ટાઈમ હર ટુ ખાલી જગ્યા કબ્સ કેમ આઉટ ઓફ ધ બુશ દે ઓલ એન્જોયડ ધેર મીલ. તો આ પેરેગ્રાફ છે એ તમારે કરવાનું છે. તો આપણે આજે છે એ હવે સમાપ્ત કરીએ, અને આવતીકાલે આપણે યુનિટ 1નો પાર્ટ 2 એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. આજે તમારે પાર્ટ 1ને એકદમ વાંચીને સમજીને ક્લિયર કરી લેવાનું છે. થેન્ક યુ. ગુડ બાય.